Good morning, students. Last class we discussed the basic tenses. So tenses. What is meant by tenses? How many tenses are there? We know. So last class we saw the basic tenses. Now we discuss about the total tenses. So according to the tenses, what is the idea about the tenses? The sentences, how to speak, the communication, how to improve your language, how to use the word. So everything used through way of sentences. So today we detailed discuss about tenses. Okay. See the tenses timeline chart. So how many tenses are there? So you don't write 12 tenses, you just alphabetic order or numbers order, you just write one by one. You just this type of timeline chart you draw and then you just prepared, right? And then the first one, the present, past, future. We already discussed the basic tenses, present, past, futures. So the entire tenses. So how to entire tenses, the process. So simple. First one, simple. Simple present and simple past and simple future. Second one, present continuous, past continuous, future continuous. Third one, present perfect, past perfect, future perfect. Fourth one, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. So these are the tenses. So according to the tenses, 3 columns of verb. So what are the verbs? The 3 columns of main verbs. So V1, V2, V3. So V1. So V1, it is a present verb. V2, it is a past verb. V3, it is a past participle. So rules with an example sentences. The tenses, we already see the tenses, but not starting the present, past, future. We read past, present, future. So this is so we already see the situations, we already saw the incident, and now we see the incident and we will do the future. So this is the timeline for the future. Okay. So how to process, and sentences also come to the present and go to past and go to future. So these are all 12 tenses. So totally we have 12 tenses. It is calculations of 12 tenses. Let's see. According to present tense, the third person singular subject. So what is the rules for present tense? Subject plus verb 1 plus object, or subject plus verb 1. Sometimes the third person singular subject, that means he or she, it, அந்த மாதிரி வந்தா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எஸ், அப்படி இல்லைன்னா வந்து இஎஸ் சேர்க்கணும். ஸோ பிளஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரெசன்ட், சிம்பிள் ப்ரெசன்டோட ரூல்ஸ். ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அப்போ அப்படிலாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற இடத்துல வந்து நம்ம அந்த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் வரும்போது எஸ் சேர்க்கணும், அப்படி இல்லைன்னா இஎஸ் சேர்க்கணும். அது அக்கார்டிங் டு த சப்ஜெக்ட். அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டை எந்த மாதிரி பிளேசஸ்ல இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்முடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ஹேபிட்ஸ்ல வந்து யூஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹீ ஸ்டடிஸ் வெல் அப்படின்னா பாஸ்ட்லயும் நல்லா படிக்கிறான், ஹீ ஸ்டடிஸ் வெல். பாஸ்ட்லயும் நல்லா படிக்கிறான், ஸோ ப்ரெசன்ட்லயும் நல்லா படிக்கிறான், ஃபியூச்சர்லயும் நல்லா படிப்பான். ஸோ ஹீ ஸ்டடிஸ் வெல். ஐ ட்ரிங்க் coffee every morning. I drink coffee every morning. So
பாஸ்ட்லயும் வந்து அதான் வரும், பிரசன்ட்லயும் அதான் வரும், ஃபியூச்சர்லயும் அதான் வரும். So I study well. So I study well. According to the subject I use பண்ணும்போது I study well. The third person singular subject use பண்ணும்போது he நம்ம யூஸ் பண்றோம். அப்ப he studies well. அப்ப verb ஓட es நம்ம சேர்க்கிறோம். He studies well. So this is a simple present. Now let's go to simple past. So let's go to simple past. According to the simple past should be completed earlier. So past should be completed earlier. So நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த செயல் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. That is called past. So it's very easy. The action should be completed. அவ்வளவுதான். 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கலாம், இல்ல பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கலாம். So இதோட ரூல் பார்த்தோம்னா subject plus verb to plus object. So presentல I drink coffee அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் இங்க pastல I drank coffee. So this morning I drank coffee this morning. So இன்னைக்கு நான் காஃபி குடிச்சேன். I want you to tell something happened. பர்டிகுலரா பேசும்போது past யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So next example. He studies well. He studies well னு பார்த்தோம் presentல. பட் இங்க யூஸ் பண்ணும்போது he studied well up to 10th standard. He studied well up to 10th standard. அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். Action happened past. So according to the past, action happened past. So you can mention the timing last week, last day னு மாத்திக்கலாம். So moving to the next one. Past finish பண்ணியாச்சு. Next future பார்க்கலாம். Moving to the next one. Next future. So according to the future tense, which means simple future. Simple future, it's very easy tense. Past tenseல நம்ம strong verb வரும்போது ஸ்பெல்லிங் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது வந்து past tenseல வந்து நம்ம presentல நம்ம ஒரு verb யூஸ் பண்ணுவோம், past tenseல ஒரு verb யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸ்பெல்லிங் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். எக்ஸாம்பிள் வந்து ட்ரிங்க் அப்படின்னு பிரசன்ட்ல யூஸ் பண்ணுவோம், பாஸ்டோட வெர்ப் வரும்போது ட்ரிங்க்ங்கிறது டிராங்க்னு வரும். ஸோ ஸ்பெல்லிங் வந்து நம்ம கண்டிப்பா பார்த்துக்கணும். பட் ஃபியூச்சரை பொறுத்தவரையும் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா டேக் அப்படின்னு பிரசன்ட்ல வரும். ஸோ அதனுடைய பாஸ்ட்ல பார்க்கும்போது டுக் அப்படின்னு மாற்றணும். ஸோ அப்படிங்கிறது அங்க வந்து என்ன கண்டிப்பா மாற்றணும் அப்படின்னு ஸ்பெல்லிங் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். பட் அக்கார்டிங் டு த ஃபியூச்சர் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். So you have to memorize these all verbs. That means strong verbs லாம் வந்து என்னன்னா கண்டிப்பா வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும். So you have to memorize these all verbs. But futureக்கு அப்படி கிடையாது. So root form of the verb மட்டும் இருந்தா போதும். So root form of the verb தெரிஞ்சா போதும். It's very easy according to the future. So first you have to subject plus will. Subject plus will plus verb 1 plus object. So example என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா I study well பார்த்தோம். Next I drink coffee பார்த்தோம். Next pastல I drank coffee பார்த்தோம். But futureல I will drink coffee. So I will drink coffee after the class. I will drink coffee after the class. So இந்த கிளாஸ் முடிச்சிட்டு நான் காஃபி குடிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஆக்ஷன் வந்து இப்ப கிடையாது, சம்டைம் இன் ஃபியூச்சர். ஸோ ஏதாவது ஒரு டைமிங்ல நடக்கிறப்ப யூஸ் பண்றது தான் வந்து இந்த ரூல். ஸோ வில் பிளஸ் verb 1 verb யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நவ் நெக்ஸ்ட் கோ டு கண்டினியூஸ். ஸோ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். ஸோ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் இதோட ரூல் என்ன அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் am or is or are plus verb ஓட ing ஆட் பண்ணிக்கணும் plus object. So எப்ப யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா what is happening at the present. presentல வந்து ஆக்சுவலா என்ன நடக்குது, எப்ப நடக்குது, இப்ப நடக்குதா present. So அதுதான் வந்து கண்டினியூஸா மாறும். So for example, I am drinking coffee right now. I am drinking coffee right now. So நான் இப்ப வந்து காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கேன்.
So not only for that, I am reading newspaper, I am watching TV, etc. Nowadays, இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்றோம். Example, we are doing business, still doing. So present continuous, according to the present continuous, இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதுதான் வந்து present continuousல மாறும். So present continuous யூஸ் பண்ணலாம். So next வந்து am யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து is. What is happening nowadays? What is happening nowadays? She is studying BCom. He is working in private concern. So இது எல்லாமே வந்து present continuousல வந்துரும். இப்ப என்ன நடக்குது என்ன சொல்றதுதான் present continuous. இப்ப என்ன நடக்குது என்ன நடக்கிறதுங்கிறத அப்படியே சொல்றதுதான் வந்து present continuous. So now go to past continuous. So past continuous பொறுத்தவரையும் that means கடந்த காலத்துல வந்து தொடர்ச்சியா நடந்துட்டு இருக்கிறத சொல்றதுதான் வந்து past continuous. So கடந்த காலத்துல தொடர்ச்சியா நடந்துகிட்டு இருந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசுறது. past continuous அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்? I drank coffee. நீ காஃபி குடிச்சிட்டியான்னு கேட்டா நீ என்ன சொல்லுவ? குடிச்சிட்டேன்னு சொல்லுவோம். ஆனா நீ வந்தப்போ நீ கேட்டியா, நீ போன் பண்ணப்போ நான் எங்க இருந்தேன், ஸோ நான் காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லும் போது இன்னொரு ஆக்ஷன் வந்து நடக்கும்போது பேக்ரவுண்ட்ல ஆக்சுவலா வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அதை பத்தி நம்ம பேசும்போது அப்படி பண்றத வந்து சொல்றதா வந்து என்னன்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். ஸோ அங்கதான் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து இப்ப நடந்த விஷயம் கிடையாது, முன்னாடி நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ பட் ஒரு சர்டன் பீரியட் கண்டினியூஸ் நடந்ததை பத்தி சொல்றது இந்த ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ரூல் என்னன்னா சப்ஜெக்ட் next to the subject we have to use was or were. So according to the subjectல இருந்து எந்த மாதிரி இது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து verb கூட வந்து ing வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து எல்லாத்தையும் வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா verb கூட ing ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுல வந்து எக்ஸாம்பிள், ஸோ when you call me I was drank coffee. when you came here, ஸோ நீ வந்தப்போ ஐ வாஸ் ட்ரிங்கிங் காஃபி, நான் காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றது. ஒரு ஆக்ஷன் நடக்குது, அந்த ஆக்ஷனுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல வந்து என்ன நடக்குது என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத சொல்றது நம்ம பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when you ran me I was traveling in the bus. ஸோ நீ எனக்கு ஃபோன் பண்ணப்போ நான் பஸ்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ couldn't pick up your call. உன்னோட கால்ல என்னால பிக்கப் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ நீ கால் பண்ணினப்போ பேக்ரவுண்ட்ல என்ன நடந்துகிட்டு இருந்தது, பஸ்ல டிராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்றது கண்டினியூஸ் ஆக்ஷன். ஸோ நீ ஃபோன் பண்றப்போ அதுவும் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் தான், பட் அதை வந்து நம்ம கண்டினியூஸ்ல சொல்லக்கூடாது. ஸோ when you call me, ஸோ that is past tense. I was traveling in the bus அப்படின்றது past continuous. ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸ் பொறுத்தவரையும் இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன் த ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ். ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா இந்த ரூல் பார்த்துடலாம். ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் பொறுத்தவரையும் சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வில் பி பிளஸ் வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி பிளஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஃபியூச்சர்ல எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் வில் பி தான் வரும். ஃபியூச்சர்ல எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் வில் பி தான் வரும். ஸோ எப்போதுமே வந்து ஆல்வேஸ் ஈஸியான ஒரு டென்ஸ்னு பார்த்தா ஃபியூச்சர் தான். ஷெல் பி வந்து ஓல்டு இங்கிலீஷ்ல யூஸ் பண்ணுவோம், இப்போ அது தேவையில்லை. ஸோ மாடர்ன் இங்கிலீஷ்ல எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வந்து வில் ஆர் வில் பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபியூச்சர்ல ஐ வில் பி ட்ரிங்கிங் காஃபி. ஸோ நீ வரும்போது நான் காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தேன், ஸோ காஃபி குடிச்சிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ நான் 5 மணிக்கு வந்து உன்னை பிக்கப் பண்ணிக்குவேன்னு கேட்டா அந்த 5 மணிக்கு நான் எங்க இருப்பேன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்து அந்த இடத்துல வந்து சிச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபியூச்சரை வந்து நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ். ஸோ இதுல வந்து ரூல்னு பார்த்தா நல்லா வில் பி பிளஸ் வெர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து என்னன்னா ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் பார்த்தோம். ஸோ இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், சிம்பிள் பாஸ்ட், சிம்பிள் ஃபியூச்சர், ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் கண்டினியூஸ், ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ். ஸோ இதை டீடைல்ஸா பார்த்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் நம்ம டீடைல்ஸா பார்ப்போம். சரியா? So thank you.